Good morning, dear children. Okay, once again, welcome back to our social science class. Last class we have discussed Renaissance, what's Renaissance, what's humanism, and humanism leads to Renaissance, and Renaissance in various fields like literature, architecture, painting, etc. etc. And today we are going to discuss Renaissance in science. Renaissance in science. ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് നവോത്ഥാനം എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രലോകത്തുണ്ടായ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് റിനൈസൻസ് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസുകളാണ് ഉണ്ടായത്, എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് റിനൈസൻസ് ഇൻ ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് science takes place. And we have learned that the sun is the center of the solar system and all planets including the earth and revolve around it. എല്ലാ എർത്ത് അടക്കമുള്ള എല്ലാ പ്ലാനറ്റും ഈ പറയുന്ന സണ്ണിനെ വലയം വെക്കുന്നു എന്ന തത്വം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം ഇതായിരുന്നില്ല. ബട്ട് formerly it was believed that the earth was the center of the universe. Earth was the center of the universe. And ഈ ഒരു ചിന്താഗതി in the Renaissance period this belief was proven false. Which belief? Earth was the center of the universe എന്ന ആ വിശ്വാസം റിനൈസൻസ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്താകുന്നത്, മാറുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റായ വിശ്വാസമാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് at the period of Renaissance. Who found out this theory? Copernicus propounded the theory of the solar system and announced that the earth revolves around the sun. അല്ലേ, കോപ്പർനിക്കസ് എന്ത് അനൗൺസ് ചെയ്തു? ഈ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഭൂമി സൂര്യനെയാണ് വലയം വെക്കുന്നത് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? കോപ്പർനിക്കസ് എന്തായി ഹിച്ചു. ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തെ പിന്നീട് ഗലീലിയോ ഗലീലി ഇൻവെൻറ്റഡ് ദി ടെലസ്കോപ്പ് ആൻഡ് യൂസിങ് ഹിസ് ടെലസ്കോപ്പ് Galileo Galilei scientifically proved the idea of Copernicus. The idea of Copernicus ആണ് എർത്ത് ഈ പറയുന്ന സണ്ണിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുകയാണെന്ന ഐഡിയ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തുന്നു. ആ കണ്ടെത്തിയ ഐഡിയ ഗലീലിയോ ഗലീലി with his telescope he scientifically proved. And it became easier to propagate the Renaissance ideas widely among the masses with the invention of the printing press by Gutenberg. Another invention at the time of Renaissance, the period of Renaissance was the invention of printing press. Who was the inventor of printing press? Was Gutenberg. Gutenberg was the inventor of the printing press, and Galileo invented telescope, and he proved the idea of Copernicus scientifically through his telescope. And as a part of this industrial revolution takes place. The Renaissance in the field of science led to the invention of new machines. The Renaissance in the field of science which leads to the invention of new machines, and which brought about immense changes in the field of production.
in the field of production. എന്തായി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു? Consequently, as a part of this, the resultant is that production increased. On the other hand, the cost of production decreased. Cost of production decreased with the invention of new machines as a part of what? As a part of renaissance in the field of science. Renaissance in the field of science. ശാസ്ത്രലോകത്ത് റിനൈസൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി ചില മാറ്റങ്ങൾ, ചില കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ആ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ ഫലമായി ധാരാളം മെഷീൻസുകൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നു. ആ മെഷീൻസിലൂടെ പ്രൊഡക്ഷൻ മേഖലയിൽ ധാരാളമായ ചേഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. എന്താ ചേഞ്ച്? കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു. ആ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ താരതമ്യേന അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമിനിഷ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറയുന്നു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതാണ് which leads to the industrial revolution. Such changes in the field of production changed the upheld or assured the industrial revolution. Which change? Production increased, while on the other hand the cost of production decreased as a part of what? As a part of the invention of the new machines. അത് എന്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്നു? റിനൈസൻസ് ഇൻ ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് സയൻസ്. റിനൈസൻസ് ഇൻ ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് സയൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ധാരാളം മെഷീൻസുകൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നു. ആ മെഷീൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ മേഖലയിൽ ധാരാളം ചേഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചുകളാണ്? പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുന്നു, അതേസമയം തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഡിമിനിഷ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ചേഞ്ച് ലീഡ്സ് ടു വാട്ട്? ലീഡ്സ് ടു ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ. വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഈ വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ്. ഇറ്റ് ബിഗാൻ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് റവല്യൂഷനൈസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രേഡ്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തുടക്കം കുറിച്ച ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ മേഖലയിൽ വളരെ വലിയൊരു കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിയപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് മേഖല ഒന്നടങ്കം ഒരു പുതിയ ലോകത്തേക്ക് എത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ മാറ്റം പ്രകടമാകുന്നു ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ. ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ റിനൈസൻസ് ഈ പറയുന്ന സയൻസ് മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി പുതിയ മെഷീനുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലേക്ക് അത് നയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ, അങ്ങനെ പുതിയ മെഷീനുകൾ വന്നപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ധാരാളം ഉണ്ടാകുകയും പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ്. At the same time, the cost of production എന്താകുന്നു? ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. This change in the field of production caused for what? Caused for the industrial revolution. And in this industrial revolution began in England and revolutionized production. Or എന്താ പറയുക, ഒരു വലിയ വിപ്ലവം ഉണ്ടാകുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ മേഖലയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം പ്രൊഡക്ഷൻ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു, കച്ചവട രംഗത്തും ഉണ്ടാകുന്നു. This is a part of, basically all these part of Renaissance. And then next another field in the religious field, the Reformation or the Reformation, Madanavigaranam. The Renaissance had a say in the religious sphere also, like the other field, like science, like architecture, like literature. In the field of religion also, Renaissance had a say in the religious sphere. And the refinement underwent by the European Christianity in the 16th century is known as Reformation. Mainly in Christianity in the 16th century ഒരു കാര്യമായ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു. This is known as Reformation, മതനവീകരണം. And who was the leader of this Reformation movement? Martin Luther led the movement which began in Germany. This is Reformation movement.
Reformation. The refinement underwent by the European Christianity in the 16th century is known as റിഫർമേഷൻ ഓർ മതനവീകരണം. 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ, യൂറോപ്പിലെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലുണ്ടായ ഒരു ഉണർവാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ്, ചേഞ്ചുകളാണ് റിഫർമേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് ഹൂ ലെഡ് ദിസ് റിഫർമേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ്? മാർട്ടിൻ ലൂതർ ലെഡ് ദിസ് റിഫർമേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ജർമ്മനി, വിച്ച് ബിഗാൻ ഇൻ ജർമ്മനി. റിഫർമേഷൻ ബിഗാൻ ഇൻ ജർമ്മനി ആൻഡ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് റിനൈസൻസ്. ആൻഡ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് റിനൈസൻസ് പുതിയ കച്ചവടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, ആ കച്ചവട മേഖലകൾ ഉണ്ടാകുന്നു, പുതിയ റൂട്ടുകൾ കണ്ടെത്തപ്പെടുന്നു. ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് സീ റൂട്ട്സ്. Okay, we have seen that the Turks had conquered Constantinople. We know that Turks conquered Constantinople, and this conquering dismantled the trade relationship between Europe and Asia. We know that the Constantinople was the gateway from Asia to Europe. നമുക്കറിയാം അല്ലേ, the position of Constantinople. അപ്പോൾ അത് conquered by whom? By Turks. അത് എന്താക്കി? dismantled the trade relation between Europe and Asia. അല്ലേ, യൂറോപ്പും ഏഷ്യയും തമ്മിലുള്ള കച്ചവട ബന്ധങ്ങൾക്ക് വലിയ കാതലായ മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഉലച്ചിലുണ്ടാക്കി. ഏതിൻ്റെ? ദി കോൺകറിങ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ബൈ ടർക്സ്. And it necessitated, or this dismantled the trade relation between Europe and Asia, necessitated the European traders to discover new sea routes to Asia. ഏഷ്യയിലേക്ക് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി പുതിയ മാർഗങ്ങൾ തേടാൻ ഈ പറഞ്ഞ യൂറോപ്യൻസിനെ ഇത് പ്രേരിപ്പിച്ചു. And the invention of compass and the spirit of adventure uncovered unknown routes, ocean and continents. എന്താക്കി മാറ്റി? ഇങ്ങനെ പുതിയ നാവിക പാതകളും കരയിലൂടെയുള്ള പാതകളുമൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ യൂറോപ്യൻസിനെ ഇത് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഓൾസോ ദി ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് കോമ്പസ് ആൻഡ് ദി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് അഡ്വഞ്ചർ. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിൻ്റെ തകർച്ചയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറയുന്ന അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിൻ്റെ തകർച്ച മീൻസ് കോൺകറിങ് ബൈ ടർക്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ട്രേഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ഏഷ്യ ഡിസ്മാൻഡിൽഡ്. അല്ലേ, ഈ സംഗതി യൂറോപ്യൻസിനെ പുതിയ റൂട്ടുകൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ദി ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് കോമ്പസ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് അഡ്വഞ്ചർ, അല്ലേ, സാഹസികതയും അതോടൊപ്പം ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് കോമ്പസ്, അല്ലേ, വടക്കു നോക്കി യന്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തവും എന്താക്കി മാറ്റി? യൂറോപ്യൻസിനെ പുതിയ പാതകൾ, റൂട്ട്സുകൾ, അത് ഓഷ്യൻ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദി കോണ്ടിനെൻ്റൽ റൂട്ട്സ് ഒക്കെ പുതിയ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് റിനൈസൻസ് എന്തായി? ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ അവരതിലേക്ക് ആ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് അവരെ നയിച്ചു. ലെഡ്. ആൻഡ് this is the first chapter named Europe in Transition. യൂറോപ്പ് പരിവർത്തന പാതയിൽ. തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിൻ്റെ തകർച്ച, കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ കോൺകർഡ് ബൈ ടർക്സ്, ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ കോൺകർ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പറയുന്ന സ്കോളേഴ്സൊക്കെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു നിയർ ബൈ പ്ലേസസിലേക്ക്, എസ്പെഷ്യലി ഇറ്റലിയിലേക്ക്. ഇറ്റലി ഈ സ്കോളേഴ്സിനെ ആണെങ്കിൽ ധാരാളം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് അവിടെ ഒരു പുതിയ ഉണർവുണ്ടാകുന്നു. ആ ഉണർവാണ് റിനൈസൻസിലേക്ക് നയിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഹ്യൂമാനിസമാണ്. ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ മതാധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു ലിറ്ററേച്ചറും സാഹിത്യവും ആർട്ടും കൃതികളും ഒക്കെ എങ്കിൽ അത് പിന്നീട് മനുഷ്യൻ്റെ നാനാതുറകൾ വരച്ചു കാട്ടുന്നതിലേക്ക്
മാറുന്നു. ആ മാറുന്ന പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിഷൻ ഹ്യൂമാനിസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഹ്യൂമാനിസത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഉണർവ് ഈ പറയുന്ന റിനൈസൻസിലേക്ക് എത്തുന്നു. റിനൈസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ നാനാതുറകളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവേക്കനിങ് ആണ് റിനൈസൻസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ റിനൈസൻസ് ഈ നാനാതുറകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പല മേഖലകളിലും ഉണ്ടാകുന്ന അവേക്കനിങ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓൾറെഡി. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും സാഹിത്യരംഗത്ത് ഉണ്ടായ റിനൈസൻസ്, പ്രധാനപ്പെട്ട സാഹിത്യകാരന്മാർ, അവരുടെ കൃതികൾ, ദെൻ പിന്നെ ഈ പെയിൻറ്റിങ് രംഗത്ത്, അതുപോലെ സ്കൾപ്ചർ രംഗത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം, അതോടൊപ്പം സയൻസിൽ റിനൈസൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. ദെൻ ഈ പറയുന്ന ഇൻ ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് റിലീജിയൻ, അതായത് റിഫർമേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ ദി ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ, ആൻഡ് ദി റവല്യൂഷൻ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് റിനൈസൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഓക്കെ, we can conclude today's class and we'll meet next class. Okay, thank you.